नमस्कार श्रोता बंधुगण मु तुलिका। आज आसतु आमे माने शुणिबा कृष्ण जन्मर पौराणिक पृष्ठभूमि। देवराज इंद्र विश्वकर्मा को कहउचंती, हे विश्वकर्मा, शीघ्र मधुबन कटक को गमन कर। गोप नगर जाक नवरंगरे सजाओ। वसुदेव देवकी बंदी घर ठारू नंद घर जाए आकाशरे छामुंडिया सज कर। हे कुबेर, कृष्ण को घेनी वसुदेव गला बेले तुमे तांको उपरे सुवर्ण चंपा वर्षण कर। अष्टवसु माने प्रभुंकर शिरारे दंड छत्र धरंतु। हे मेघ माने चतुर्दिग अंधार कर। पवन, तुमे अजणा मलयरे चौदिग सुरभित कर। चित्रसेन, तुमे जयंती माला धरी शून्यपुरे रुह। कृष्ण जन्म मात्रे तांको गलारे एहाको अभिनंदन माला रूपे लंबाई देवतांका आस्थान प्रतिनिधित्व कर। वसुदेव को सबु बुझाई कहिब, हे निद्रावती, 5 सहस्र प्रहरी आखि को घारी पकाओ। जलचर स्थलचर समस्ते तुमरी मायाधीन हुअन्तु। वसुदेव बंदीशालारू नंदघर एवं पुणी सेठारू पूर्व स्थान रे पहुँचवा पर्यंत समस्ते निद्रारे अचेत हुअन्तु। देवकी यशोदा केही न जानन्तु, मात्र 3 जन को छाड़ी समस्ते सुप्त हुअन्तु। से 3 जन हेउचंती वसुदेव, उग्रसेन और गार्ग्य महामुनि। स्वर्गरे आजी चहल, मर्त्यरे आजी अजणा पुलक। महीभार आजी उश्वास हेब। कृष्ण जन्मिबे, कंस नासिबे, गोपीगण प्रेमरे भासिबे। द्वापर युगर शेष और कली युगर आरंभ बेले श्रीकृष्ण का जन्म, जेतेबेले कि पृथ्वी माता आसुरिक प्रभाव जर्जरित, पुणी प्राणी मानकर कुमार्ग गमन, अभक्ष्य भक्षण और नानादि कुलाचार विरोधी कार्यक्रम से संतप्ता। पुणी कंस, बाणासुर, नारका, रामबार, वज्रनाभ, रुक्म, गोसिंह, कालगमन, निर्घात, व्योम, शिशुपाल, दंतचक्र, जरासंध प्रभृति दुर्दमनीय असुरंक उत्पातरे से उत्पीड़िता। से ही पृथ्वी मातार कातर प्रार्थना और वेदवर ब्रह्मादि देवतांक सविनय अनुरोधरे कृष्ण आजी 2 युगर संधिक्षण रे पृथ्वी को मानव जोनि रे जन्मिबाकु आसुछंती। कंस को मारिबे, गोपी मानंको तारिबे, नंद यशोदांक पूर्व ऋण सारिबे और वसुदेव देवकींक पूर्व दुख हारिबे। से कंस किए? ओडिया पुराण पृष्ठारे एहार पौराणिक तत्व बड़ चमत्कार। इंद्रंक सभारे नृत्य विलासिनी अपरूपा उर्वशी छटक नेत्ररे शिकार होइछन्ति सेदिन निजे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। एहा पुणी तांक निज जामाता कंदर्पंक दोषरू। कारण स्वर्गर नृत्यरे एते सुर मध्यरे कंदर्पंक आगमन प्रति काहारी दृष्टि नथिला। केही तांको आसन ग्रहण करने मध्य कहिले नाही। एणु कंदर्प निजको असम्मानित बोध करी शेषकु निज ससुर ब्रह्मांक उपरकु पंचशर प्रहार कले। मदन मद जर्जरित वेदपति अगत्या उर्वशी सह दिन दिबा राति उल्लग्न होई नृत्य कले। शेषरे कंदर्प एहा मूलरे थिबार जानी तांकु ब्रह्मा अभिशाप दे कहिले, तोर एही असुर प्रवृत्ति हेतु मर्त्यरे 3 थर दैत्य रूपरे जन्मिबो। नृसिंह पुराण रे लेखा होईची, आद्ୟରେ महिषासुर रूप प्रकाशिबु, दुर्गांक हस्ते लेउटी जन्मतु नेबु। काल नेमि नामे तोर हेब जन्म गोटी, से जन्मे तते मारिबे तोहर पुत्रेटी। तृतीय कंस होइण द्वापरे जन्मिबु, अनेक उपद्रवे तु लोकंकु नासिबु। मंचा उपरे उठिले कृष्ण जाई बेगे, चाहिला क्षणी पशिब प्राण कृष्ण अंगे। पड़िबा क्षणी कृष्ण अंगरे मिसिबु, मु तुम्हर पुत्र हेबी बोलिण बोलिबु। सेही अभिशप्त कंदर्प आज कंस रूपरे और से पुणी मला बेलकु प्रभुंक पुत्र हेबाकु मन बलाइबारु कृष्ण तांकु रुक्मिणी गर्भरे प्रद्युम्न और मीनकेतन नाम देई जन्म कराइबे। रंग सभा तले से मरिब, एणु प्रभुंकर एही रंगावतार।
ସେଇ କନ୍ଦର୍ପ ରୂପୀ କଂସ ଚାହିଁଛି କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମିବେ। ବିଷ୍ଣୁ ବସୁଦେବଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମିବାକୁ କାହିଁକି କହିଲେ? ସେ ବସୁଦେବ ପୁଣି କିଏ? ତାହାର ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ପୂର୍ବେ ପୃଶ୍ନି ଓ ସୁତପା ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟେ 100 ବର୍ଷ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ତପସ୍ୟା କରି ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇବାକୁ ମନ ବଳାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ନବଜାତ କୃଷ୍ଣ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପାଗଳୀ ଦେବକୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ହୋଇଲି ମୁଁ ଜାତ, ନାମ ମୋ ପୃଶ୍ନି ଗର୍ଭପାତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଶ୍ୟପ ଅଦିତି, ରୂପରେ ତୁମ ଉତପତି। ମୁଁ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଗର୍ଭେ ଜାତ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବାମନ ବିଖ୍ୟାତ। ମୋହର ନାମ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଜନ୍ମିଲି ପୁଣି ଦେହ ବହି। ଏହା ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଣୁ ପୂର୍ବର ପୃଶ୍ନି ଓ ସୁତପା ପରେ ପରେ କଶ୍ୟପ ଅଦିତି, ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଯମଦଗ୍ନି ରେଣୁକା, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦଶରଥ କୌଶଲ୍ୟା ଓ ଏ ଜନ୍ମରେ ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ରୂପେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପିତାମାତା। ବସୁଦେବ ଦେବକୀ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ସତ ହେଲେ ଯଶୋଦା ପାଳୟତ୍ରୀ। ନନ୍ଦ ଓ ଯଶୋଦା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମଭକ୍ତ। ତାହେଲେ ସେ ନନ୍ଦ ପୁଣି କିଏ? ଏହାର ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ସୀତା ବିରହୀ ରାମ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କ୍ଷୁଧାରେ ଆତୁର ହୋଇ ବନକୁ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରି ଶେଷରେ ଏକ ଗୋପାଳଟିକୁ ଭେଟି କ୍ଷୀର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଗୋପାଳ ପ୍ରଭାକର କ୍ଷୀର ଦାନ କରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ତାହାର ଋଣ ଶୁଝି ନ ପାରି ତାକୁ କହିଥିଲେ, ଏ ଜନମେ ଉପକାର ଶୁଝି ନ ପାରେ ତ, ଦ୍ୱାପରେ ରଙ୍ଗବତାର ହୋଇବି ମୁହିଁ ତ। ଏ ପତି ପତ୍ନୀ ହୋଇବେ ଆମ୍ଭ ପିତା ମାତା, କାହ୍ନୁ ସଂକର୍ଷଣ ନାମ ଆମ୍ଭର ଜାଣିଥା। ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ରୂପେ ଏ ଗୋପେ ହେଲେ ଜାତ, ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମ ଗୋପେ ଯାଇ ବଢ଼ିବୁ ତ। ଇଏ ହରିବଂଶ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଏଣୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମକୁ କଂସ ବସୁଦେବ ଉତ୍କଣ୍ଠାରେ ଚାହିଁ ରହିଲା ପରି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରଭାକର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏ ଜନ୍ମରେ ନନ୍ଦ ମହାକୁଡ଼ ଓ ଯଶୋଦା ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସେଇ କଳା କାହ୍ନୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। କେବଳ ଯେ କୃଷ୍ଣ କଂସ ହନ୍ତା ହେବେ ତା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କର ବିରହ ହନ୍ତା। ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ବଲ୍ଲଭ ଓ ପ୍ରାଣାଧିକ। ଗୋପୀ ନଥାଇ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ଏବଂ ଜନ୍ମର ମୂଳ ହେଉଛି ସେ ଗୋପୀ ରମଣ। ତେବେ ସେ ଗୋପୀମାନେ ପୁଣି କିଏ? ସେହି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି। ଗୋମତୀ ନଦୀର ତୀରବାସୀ ଋଷିମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ମୁକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମାତ୍ର ଈଶାନ ଦେବ କହିଲେ, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଁ ଦେଇପାରେ, ମାତ୍ର ମୁକ୍ତି ଦେବା ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତେଣୁ ସେମାନେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଜାତ ବାସୁଦେବ ଘରେ, ବଢ଼ିବି ଯଶୋଦାର କୋଳେ। 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ନାରୀ, ରମିବି ବୃନ୍ଦାବନେ ହେରି। ଏହା ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ପୂର୍ବର ସେହି ଅଙ୍ଗଲିପ୍ସୁ ଋଷିମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରି ପୁଣି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିବେ। ସବୁ ଗୋପୀଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି ବୃଷଭାନୁ ଜେମା ରାଧା ବେଶୀ ରସିକା ଓ ପ୍ରେମାଧିକା। ତାହେଲେ ସେ ବୃଷଭାନୁ ଓ ରାଧା କିଏ? ଏହାର ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଅଛି। ଏକଦା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ନାନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ ଓ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ ଗୁହାରେ କଠିନ ତପସ୍ୟାରତ ହେଲେ। ନାରାୟଣ ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କହିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଗୁଣବତୀ କନ୍ୟା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଚିରଦିନ ସେହି କନ୍ୟା ପ୍ରତି ବଶୀଭୂତ ରହିବେ।
ତେଣୁ ବୃଷଭାନୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଓ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେ ପୁଣି ନାରାୟଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନାରାୟଣ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଳ ଶଯ୍ୟା ସାଇନୀ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପୁତ୍ରକ ରାଜା ମୃଗୟା ବିହାରୀ ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରି ଗୋପକୁ ଆସିଲେଣି। ଏଣୁ ପ୍ରାଣାଧିକା ରାଧା ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାଧାଙ୍କର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ସେହିପରି ତ୍ରେତାୟ ଯୁଗର ହନୁମାନର ରୂପାନ୍ତର। ଅଶୋକ ବନସ୍ଥ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ରାମଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦେଶରେ ସାମାନ୍ୟ କାମ ପିପାସା ଜାଗି ଉଠିଲା। ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରାମ ତାହା ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ହନୁମାନ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଦ୍ରୋହ କଲି ବୋଲି ମନେ ମନେ ଧିକ୍କାରିଲେ। ହେଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଥିଲେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସୁଷେଣ ଗୋପାଳର ତୁ ହୋଇବୁ କୁମର, ସବୁ ଗୌଡ଼ ଉପରେ ହେବୁ ତୁ ମନ୍ଦର। ରାଧିକାର ଅଙ୍ଗ ତୁହି କେବେ ନ ଛୁଇଁବୁ, ଜଗିଲାର ପରକାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଥିବୁ। ଏଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ନିଜେ ନାରାୟଣ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ। ସେ ବି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିବେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଙ୍ଗରସ ସ୍ଥଳ ଯମୁନା କୂଳ, କେଳି କଦମ୍ବମୂଳ। ତାଙ୍କର ସେ ବିରହ ବଂଶୀ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ନାମ ଧରି ଧରି ଡାକେ। ସେ ବଂଶୀର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ମୋହନ ବଂଶୀ। ସେଇ ବଂଶୀର ସପ୍ତ ରନ୍ଧ୍ରରେ ସପ୍ତ ଦେବଦେବୀ ବିରାଜମାନ। ବଂଶୀର ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧ୍ରରେ ସରସ୍ୱତୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରତି, ତୃତୀୟରେ ଉମା, ଚତୁର୍ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଞ୍ଚମରେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ, ଷଷ୍ଠରେ ସାବିତ୍ରୀ ଓ ସପ୍ତମ ରନ୍ଧ୍ରରେ କାମଦେବ। ଏଣୁ ସ୍ତମ୍ଭନ ମୋହନ ଉଚ୍ଚାଟନରେ ଏ ଦକ୍ଷ। ତେଣୁ ନୃସିଂହ ପୁରାଣରେ ଅଛି, ମୋହିନୀମାନେ ବସିଲେ ଯହୁଁ ରନ୍ଧ୍ରେ ଆସି, ତେଣୁ ନାମ ବୋଲାଇଲା ମୋହନ ବଂଶୀ। ଏ ବଂଶୀ କ'ଣ? ଆକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲା? ଏହାର ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ପୂର୍ବେ ଯଜ୍ଞରୁ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ ବାଉଁଶର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରୁ ପିନାକ, ସାରଙ୍ଗ ଓ ଗାଣ୍ଡିବ ପ୍ରଭୃତି ଧନୁର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ବାଉଁଶରୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ବଂଶୀ ଓ ସେଇଦିନୁ ସେ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବେ। କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଜନ୍ମ ନ ହୁଅନ୍ତେ କିପରି? ଗୋପରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦର କଳରୋଳ, ଗନ୍ଧବହ ଆଜି ଉତ୍ତଳା। ଗଗନ ପବନ ସୁରଭିତ, ନଦୀରେ କଲ୍ଲୋଳ ଜାଗିଛି। ମଙ୍ଗଳ ଗୀତର ମଧୁମୂର୍ଚ୍ଛନାରେ ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ଓ ପୁରଦେଶ କଲ୍ଲୋଳିତ। ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଅଜଣା ଗୀତିମାଧୁରୀ। ପୁଷ୍ପବନରେ ବନଲତା, ମଙ୍ଗଳ ବେଦଧ୍ୱନିରେ ବିପ୍ରକୂଳ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ଉନ୍ମନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟ ସଖା, କଂସର ଅଷ୍ଟ ମଲ୍ଲ, ରାଧାଙ୍କ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାବୁଟ କାଳର ସେହି ଘନଘୋର ରଜନୀର ଭାଦ୍ର ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ, ନିଷାର୍ଦ୍ଧ ଭାଗ ଓ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଯୁକ୍ତ ବୃଷ ରାଶିରେ ହରି ଜନ୍ମିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହେଉଅଛି ମହି, କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମିବେ ଦେହ ବହି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଆଜି ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହିଲି।